we can see Indian Penal Code. Already we have seen up to section 33 of Indian Penal Code. I have a YouTube channel in my name, Ilango Ramasamy Advocate. I have uploaded all my lectures on Evidence Act, CPC, entire CPC, and also CRPC, nearly 180 lectures. If you want to go through it, you can go to YouTube and give search in my name, Ilango Ramasamy Advocate, you can get it. You are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe, red button. Thank you for doing. Now we can see Indian Penal Code section 34. So according to criminal law, intention, எண்ணம். ஸோ இன்டென்ஷன் ஒருவருக்கு ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம். ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங், ஐ வாண்ட் டு கெட் எ law degree, I want to practice a lawyer and practice as a lawyer. That is my intention. நான் சட்டம் படித்து வழக்கறிஞராக தொழில் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு உதித்தால், that is called intention. So whenever I want to do something, I have thinking of it. நான் ஒரு செயலை செய்ய வைத்தால் அதை பற்றி நான் யோசனை செய்து முடிவு செய்திருக்க வேண்டும். So that is called intention. So that kind of intention may be a criminal. ஸோ அந்த மாதிரி எண்ணம் என்பது குற்றச் செயலை செய்வதற்கு கூட இருக்கலாம். ஸோ இன்டென்ஷன் மீன்ஸ் it may be a good things or it may be a bad things. So that is the depends upon the act which you want to do. உங்களுடைய எண்ணம் தீயதாக இருக்கலாம் அல்லது நன்மையாக இருக்கலாம். நீங்கள் என்ன செய்ய ஒருவரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணம் வந்தால், that is called criminal intention. ஒருவரை I want to kill a person, that is called criminal intention. So the criminal intention coupled with an act, அந்த எண்ணத்தை செயல்நிறுத்தம் செய்வது. ஸோ அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் நான் கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை 2-3 பேர் சேர்ந்து எண்ணத்தை வைத்து கொண்டு அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நபரை கொலை செய்ய முயற்சித்தால் அதை எவ்வாறு பார்ப்பது என்பதுதான் செக்ஷன் 34. ஸோ whenever two persons or more persons having an intent to kill a person, so with that intention they want to preparation and doing the acts of killing that person. ஸோ ஒருவர் கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற இடத்தில் அதற்கு உண்டான தயாரிப்பு, கொலை செய்வதற்குண்டான அனைத்து செயல்களையும் செய்வது 2 மேற்பட்ட நபர்கள் ஒரு பொதுவான எண்ணத்தில் செய்தால், that is called common intention. இப்போ 2 பசங்க சேர்ந்து படிக்கிறாங்க +2. ஸோ 2 students are studying +2. They want to get a medical degree. So with that intention they prepare and they got succeeded. So in furtherance of their sharing their each other ideas and they are doing hard work. So in furtherance of both are doing commonly work to get a medical seat, each of them. So
Likewise, I want to rob a bank. நான் ஒரு வேலை என் நண்பருடன் சேர்ந்து ஒரு வங்கியை கொள்ளையடிக்கலாம் என்று ஒரு முடிவு செய்து அதற்குண்டான தயாரிப்பு வேலைகள், அந்த தயாரிப்பு வேலையின் அடிப்படையில் நாங்கள் யாரோ ஒருவர் சென்று ஒரு செய்கை செய்தல். ஸோ that is called common intention. So upon the common intention, acts are done. So several acts are done in furtherance of common intention. ஸோ அந்த நோக்கின் அடிப்படையில் in order to get it in action, when the intention is formed and then get it into action, ஒரு பொதுவான உட்கருத்தை மனதில் 2க்கு மேற்பட்ட நபர்கள் வைத்து கொண்டு அதனை ஒரு செயலிலோ அல்லது பல செயல்களில் செய்து முடிக்கிறது தான் காமன் இன்டென்ஷன். ஸோ ஆக்ட் டன் பை செவரல் பர்சன் இன் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் காமன் இன்டென்ஷன். செக்ஷன் 34 clearly says ஆக்ட்ஸ் செய்கைகள் டன் பை செவரல் பர்சன்ஸ். டன் பை செவரல் பர்சன்ஸ், 2க்கு மேற்பட்ட, நாட் சிங்குலர் பட் இட் இஸ் எ ஃப்ளூரல். ஸோ plural, several person, 2 or more person, in furtherance of common intention, அந்த பொதுவான உட்கருத்துடன் செயல்படுவது, அதை நிறைவேற்றும் நோக்கத்தில் ஒரு செயலை செய்தால், that is called common intention. I will read section 34. When criminal act is done by several person in furtherance of common intention of all, ஒரு பொதுவான எண்ணத்தின் அடிப்படையில் பல செய்கைகளை 2க்கு மேற்பட்ட நபர்கள் சேர்ந்து செய்தால், each of such a person liable for the act same manner as if it was done by him alone. Each such a person is liable for the act the same as if it were done by him alone. ஒருவர் தனியாக செய்தால் அதற்கு என்ன தண்டனையோ மற்ற நபர்கள் அனைத்தும் அந்த ஒரு நபர் செய்யும் செய்கைக்கு பொறுப்பாவார்கள். An act is done in furtherance of common intention. For example, I will give you one example. I want to kill a person along with my friend. So, in order to make me save, a person is standing in front of the house. My friend is standing in front of the house. Then I will enter into the particular room to murder some person. I have done by using a pistol or whatever it is. But my friend is standing outside the house. Whether that man, my friend, can argue that I have not done murder, he entered into the house and he shot the deceased and he killed. I am simply standing to save him outside of the house. 2 நபர்கள் சேர்ந்து ஒரு நபரை, நானும் என் நண்பரும் சேர்ந்து ஒரு நபரை கொலை செய்யலாம் என்ற நோக்கில் அவர் வீட்டிற்கு செல்கிறோம். என் நண்பரை வெளியே நிறுத்தி, யாராக வர்றாங்களா, பாதுகாருங்கள், நான் உள்ளே சென்று விட்டு வருகிறேன் என்று உள்ளே சென்று அந்த ஒரு துப்பாக்கி போன்ற ஆவணத்தை பயன்படுத்தி ஒரு நபரை கொலை செய்தால், வெளியே நிற்கும் நபர், நான் வெளியே தான் நின்று கொண்டிருந்தேன், அவர்தான் உள்ளே சென்று செய்தார் என்று வாதிட்டால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? வெளியே நிற்கும் நபரும் கொலை செய்ததாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ வாட் வாஸ் டன் பை மீ, murder is done by also my friends standing outside. That is called common intention. So both are liable for the murder. ஸோ இருவரும் கொலைக்கு சம பங்காக, இருவரும் கொலை செய்ததாகத்தான்
எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஸோ friend standing outside cannot argue that, but the common intention should be proved. What is the other acts are done? What is the preparation? So those acts should be proved that I have common intention along with my friend. எனக்கும் என் நண்பருக்கும் அவரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்குது என்பதை நிரூபிக்கப்பட வேண்டும். ஸோ அந்த எண்ணத்தை எவ்வாறு அதற்குண்டான சாட்சியங்கள் இருந்தால் நிரூபிக்கப்படலாம். ஸோ பொதுவான எண்ணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நபர் ஒரு குற்றம் செய்தால் அது மற்ற நபரும் அதே குற்றத்தை செய்ததாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ when upon common intention to do an illegal and a crime, if crime is committed by any one of them, so all persons jointly and severally liable for punishment, even though it is committed by single person. So that is the section 34. So in order to charge myself in the murder case, section 34 is used. 302 read with 34. Myself and my friend can be prosecuted for offence under section 302 read with section 34 because common intention is there. So my friend is standing outside. I went to inside the house. நான் என் நண்பர் வெளியே சென்று நின்றிருந்தார், நான் உள்ளே சென்று அதை செய்தேன் என்ற பட்சத்தில் 302 இந்திய தண்டனை சட்டம் உடன் இணைந்த உடன் இணைந்த 34 சட்டத்தின் கீழ் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்து விசாரித்து இருவரும் கொலை குற்றத்திற்காக தண்டிக்கப்பட முடியும் என்பதுதான் பிரிவு 34 தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ சார்ஜ். So whenever a crime is committed, whether it may be by several persons or if at all there are 5 persons are there, 5 persons, they want to commit a robbery. So 2 persons standing outside and 3 persons went inside the house to do some robbery. At the time of committing the robbery, the resident of that particular house intervened and thereby 3 persons killed that or make an attempt to murder that person. Whether the other 2 persons standing outside can be prosecuted for murder because we have common intention of only to rob, but murder is not our intention. That cannot be done because so in order to commit the robbery, a murder was committed or a 307 was made. ஸோ ஒரு 5 நபர்கள் சேர்ந்து கொள்ளையடிக்கலாம் என்று ஒரு முடிவு செய்து அதில் 2 நபர்கள் வீட்டிற்கு வெளியே காவல் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். 3 நபர்கள் உள்ளே சென்று அந்த வீட்டில் கொள்ளையடிக்கும் பொழுது அந்த வீட்டின் குடியிருந்து வரும் நபரை தாக்கி இறந்து விடுகிறார். 5 நபர்களும் அந்த கொலை குற்றத்திற்கு இந்த 3 நபர்களுக்கு என்ன பொறுப்போ அதே பொறுப்பு வரும். அந்த வெளியே நாங்கள் கொள்ளையடிக்கத்தான் போனோம், இவர்கள் கொலை செய்து விட்டார்கள் என்று வாதம் வைக்க முடியுமா என்றால் முடியாது. செக்ஷன் 34 comes into play. That is called tax citing. It will come in the robbery associated aggravated form of robbery. ராபரியின் வேறு பரிமாணங்கள். ராபரி கொள்ளையடிப்பதற்காக ஒரு நபருக்கு சாதா காயங்கள் விளைவித்தல், அதற்கு மேல் உயிருக்கு பங்கம் விளைவித்தல், கொலை செய்தல். ஸோ இதற்கு ஒன்றொன்றுக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. ராபரி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் சிம்பிள் இன்ஜுரி, that is a different offense. A robbery is associated with attempt to commit murder. A robbery associated with murder
These are aggravated forms. We will see in the later man. So, if it is committed by any one of the robber, a murder, in order to commit a robbery, all persons are jointly, severally liable for that murder. That is section 34. So the charge can be done. All the 5% along with section 34, they will be charged. That is the basic things. So applicability comments. Applicable இந்த சட்டம் எதற்கு பொருந்தும்? அது ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ரூலிங். AIR 2001 Supreme Court page 1344. Suresh versus State of UP. Equivalent citation 2001 Supreme Court cases page 637. So it is now well settled that என்று சொல்லப்படுகிறது. No overtax is necessary to attract applicability of section 34. ஸோ நான் விட்டுனே இந்த ஓவர்டேக் தேவையில்லை. ஆல்ரெடி ஐ ஹேவ் ஸ்டார்டட், நான் குத்தலை அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எந்த விதமான ஓவர்டேக் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா என்றால் சொல்ல முடியும். when 34 is included, read with, then it is applicable. They attracts the, so specific overtake is necessary in order to commit the crime with a common intention. Any one of or some of them of associates committed a crime. So overtake, specific overtake is not necessary. That is the, whenever two or more persons are committing any murder, then they will be charged along with the murder with section 34. That is the, so there is no principle of vicarious in criminal proceedings is recognized. ஒருவர் செய்யும் செயலுக்கு vicarious liability means a person is responsible for the act done of others. That is called vicarious liability. வேறொரு நபர் செய்யும் செய்கைக்கு மற்றொரு நபர் பொறுப்பாவார். That is called vicarious liability என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இன் கிரிமினல் ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ், குற்ற சட்டத்தில் வைக்கேரியஸ் லைபிலிட்டி, ஒருவர் செயலுக்கு மற்றவர் பொறுப்பாவார் என்பதற்கு செக்ஷன் 34 is an example. That is the vicarious liability. So it is applicable. So section, that is yet another ruling. To apply section, it is not necessary to show cause to show some overtake on the part of the accused. இந்த குற்றத்தில் இந்த இதற்கு குற்றச்சாட்டு சாட்டப்பட்டால் அந்த நபருக்கு உண்டான என்ன செய்கை ஓவர்டேக் ஸ்பெசிஃபிக், அந்த குற்றத்திற்கு உண்டான ஓவர்டேக் அவர் மீது எந்த செய்கையும் இல்லை வேண்டும் என்று காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒருத்தர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பர்சன் ஹோல்ஸ் ஏ பர்சன், தட் இஸ் மேபி ஹோல்ஸ், ஒரு பர்சனை இறுக்கி கட்டி பிடிச்சிக்கிறார், இன்னொரு பர்சன் எடுத்து கத்தி எடுத்து குத்துறார். ஸோ நான் குத்துறேன், நான் பிடிச்சிக்கிட்டு தான் இருந்தேன், 342 alone made out, then 302 is committed by another person. Such an argument cannot be done. So it is not a specific overtake, part of the accused is not necessary. அவர் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தால் அவர் நெகர விடாது இருந்து இவர் குத்துனார்னா they can, 302 attracts for both, then they can be charged under section 302 read with section 34. That is the basic things. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஓவர்டேக் என்று தேவையில்லை. குறிப்பிட்ட செய்கை அந்த குற்றத்திற்கான கொலைக்குண்டான செய்கையை செய்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒருவர் செய்தாலே அது மற்றவருக்கும் பொருந்தும். தட் இஸ் தி ரூலிங். அர்பன்ஸ் கவுர் அண்ட் அனதர் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹரியானா 2005 3 Law Weekly page 561 Supreme Court. Common intention, then yet another ruling. Conviction based on the solely sharing common intention with who having died not faced trial or failed. So conviction
solely based on sharing common intents with the accused who having died not faced trial of whole. இப்போ ஒரு நபர் வந்து 2-3 பேர் சேர்ந்து செய்கிறாங்க, கொலை செஞ்சவன் செத்து போயிடுறான், கத்தி எடுத்து குத்துனவன் செத்து போயிடுறான். ஸோ காமன் இன்டென்ட் ஒருத்தர் வந்து கத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான், அந்த கத்தி குத்துனவன் செத்து போயிடுறான். அந்த கத்தி குத்துனவன் வந்து அவர் வந்து இறந்ததுனால அபேட் ஆகிடுது. ஸோ அந்த ஷேரிங் ஆஃப் காமன் இன்டென்ஷன் இருந்ததுங்கிறத வச்சு இந்த பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற நபருக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் என்று அந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு ராஜன் ராய் vs ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் 2006 Supreme Court cases page 191. So these are the fundamental with regard to the common intention. So yet another ruling. In order to bring the home charge of common intention, ஒரு காமன் இன்டென்ஷன் பொதுவான கருத்து என்பதற்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட ப்ராசிக்யூஷன் என்ன செய்ய வேண்டும்? ப்ராசிக்யூஷன் மஸ்ட் ப்ரூவ் டு எவிடன்ஸ் தட், சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும். வெதர் டைரக்ட் ஆர் சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல், சூழ்நிலையோ அல்லது நேரடி சாட்சியமோ, தேர் வாஸ் எ பிளான் ஆர் மீட்டிங் ஆஃப் மைண்ட் ஆஃப் ஆல் அக்யூஸ்ட், அந்த எதிரிகள் அனைவரும் ஏற்கனவே அவர்களுக்கு அந்த எண்ணம் உதித்தது என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். அதர் அக்யூஸ்ட் நாட் நோயிங் தட் த அக்யூஸ்ட் பொசஷன் ஆஃப் பிஸ்டல் டு யூஸ் இட், ஹென்ஸ் கன்விக்ஷன் ஆஃப் அப்பனன்ட் நாட் சஸ்டைனபிள். ஒருத்தண்ட பிஸ்டல் இருக்குது அப்படிங்கிறதே தெரியறதில்லை, ஸோ அவர் எடுத்து சுட்டுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கன்விக்ஷன் ஆஃப் அப்பனன்ட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் செக்ஷன் நாட் சஸ்டைனபிள். 34 அடிப்படை இன்னொரு நபர் துப்பாக்கி எடுத்து சொல்கிறாரு, அவர்கிட்ட துப்பாக்கி இருக்கிறது இன்னொரு நபருக்கு தெரியாது, ஆனால் 2 பேர்த்தையும் அவர் துப்பாக்கி சுட்டதுனால இவர் கூட இருந்ததுனால செக்ஷன் 34 போட்டு பண்ணுறாங்க. அந்த கூட இருந்தவருக்கு வராதுன்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் ரூலிங். தட் இஸ் கால் கிரிராஜ் சங்கர் vs ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ், ஏஆர் 2004 சுப்ரீம் கோர்ட் பேஜ் 1808. And equivalent citation 2004 Tamil Nadu Law Reporter page 353 Supreme Court, or 2004 3 Supreme Court cases page 793. So these are the one and the same judgment, Girija Shankar vs State of Uttar Pradesh. So common intention, so the prior meeting of minds. Then provision of the exception recognizes the principle vicarious liability. It makes a person liable for the offense not committed by him but another person with whom shared the common intention. The provision of the exception recognize, இந்த பிரிவு சட்டப்பிரிவு எதை அங்கீகரிக்கிறது என்றால், பிரின்சிபல் ஆஃப் வைக்கேரியஸ் லயபிலிட்டி, ஒரு மற்றவர் செய்ததற்கு இன்னொரு நபர் பொறுப்பு. இந்த கிரிமினல் ஜூரிஸ்ப்ரூடென்ஸ், இட் மேக்ஸ் ஏ பர்சன் லயபிள் ஃபார் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் அஃபென்ஸ் நாட் கமிட்டட் பை ஹிம், அவர் செய்யாத குற்றத்திற்கும் அந்த நபரை குற்றச்சாட்டு வணைவதற்கு பேதான். பட் அனதர் பர்சன் வித் ஹூம் ஷேர்ட் இன்டென்ஷன், யாருடன் அவர் பொது கருத்தை பகிர்ந்து கொண்டாரோ அந்த நபர் செய்தாலே இந்த நபரும் செய்ததாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தி செக்ஷன் ஸ்டாட்யூட்டரி ரெகக்னிஷன் காமன் சென்ஸ் மோர் தேன் 2 person இன்டென்ஷனலி டு டூ ஜாயிண்ட்லி திங்ஸ், 2க்கு மேற்பட்ட நபர்கள் சேர்ந்து ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு. ஜஸ்ட் இட் இஸ் த சேம் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் தம் ஹேஸ் டன் இண்டிவிஜுவலி, அவர்கள் ஒவ்வொரும் தனிப்பட்ட முறையில் கொலை செய்ததாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் தி சுரேஷ் vs ஸ்டேட் ஆல்ரெடி we have seen. So yet another, there is a principle, common intention developed at the spur of movement.
ஸோ காமன் இன்டென்ஷன் ப்ரேயர் மீட்டிங் ஆஃப் மைண்ட் தேவையில்லை. ஸோ அந்த சம்பவ இடத்திலேயே வைத்து கண்டுபிடித்து விடலாம். ஸோ வந்து land dispute between the parties on yet another ruling Supreme Court, that is called Idris Bhai versus Dubai, Duda Bhai versus State of Gujarat 2005, 2 Tamil Nadu Law Reporter, page 296, Supreme Court. So it can be altercation took place over such a land. ஒரு நிலத்து சம்பந்தமாக இரண்டு நபர்களுக்குடைய பிரச்சனை ஏற்பட்டு ரெண்டு பேர்த்துக்குள் தகராறு ஏற்பட்டுகிறது. அக்யூஸ் allegedly have given a stick to blow the head of the deceased. ஒருத்தர் எடுத்து ஒரு கம்பியோ குச்சியோ எடுத்து ஒருத்தன் வீசுகிறான். ஒருத்தன் நிற்கிறான். டப்புன்னு எடுத்து குச்சியை எடுத்து வீசுகிறான். அந்த குச்சியை வாங்கி ஒருத்தன் அடிக்கிறான். ஸோ the head the deceased. Other accused inflicted injury with a sickle and a knife. Alleged to have given a stick blow on the head of the deceased. ஒரு குச்சி வச்சு அடிக்கிறான். மற்ற அக்யூஸ் எல்லாம் வித் அருவா போன்ற ஆயுதங்களை வச்சு பண்ணுறாங்க. நோ எவிடன்ஸ் டு ஷோ ப்ரீ பிளான். இவங்களுக்கு ப்ரீ பிளான் இருந்ததாக எவிடன்ஸ் இல்லை. இஃப் appellant is exaggerated after completion of injury, he cannot be held guilty of sharing. Hence, the common intention was developed not even at the spur of the moment. Mere extortion would not amount to constitute common intent. Eyewitness found to be interested witness. ஸோ அந்த இடத்துல குச்சியை எடுத்து அடித்தாங்கிறதுக்காக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லப்படுகிறது. காமன் இன்டென்ஷன் ஷேர் பண்ணதை ப்ரூவ் பண்ணின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் கேன் பி டெவலப்டு. So at the time of even the common intention prior meeting of mind not necessary. It can be formed at the place of occurrence also. இப்போ வந்து for example, all persons are chasing a man. One person caught with the weapon chasing him. Others are saying, kill him, kill him, kill him. ஸோ ஒருத்தனை வந்து ஒரு 4-5 நபர் சேர்ந்து ஓடுறாங்க. ஒருத்தன் வெப்பனை வச்சுக்கிட்டு ஓடுறான். அவனை கொல்லுன்னு பின்னால் இருக்கிறவங்களாம் துரத்திக்கிட்டே ஓடுறாங்க. அந்த ஆயுதம் வச்சுருக்கிறவன் அடித்தோடனே செத்து போயிடுறான். ஸோ தட் கேன் பி இன்ஃபர்டு ஃப்ரம் தி பிளேஸ். ஸோ அவங்களை கொல்ல வேணும் எண்ணங்க இருக்கிறதுங்கிறத. ஸோ இட் இஸ் ஃபார்ம்டு அட் த டைம் ஆஃப் commission of crime. So the common intention is the basic things. It is ஒரு நபர் செய்த செய்கைக்கு ஒரு குற்றத்தை ஒரு நபர் செய்யவில்லை என்றாலும் ஆனால் அந்த குற்றம் மற்றவருடைய செய்ய வேண்டும் என்ற உட்கருத்து காமன் இன்டென்ஷன். ஸோ they are sharing to do the particular crime, and if it is committed by any one of them, then they all are vicariously liable for the crime committed by a single person or double person. That is the section 34. Object begin the section 34. Thank you for watching. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button word subscribe. Thank you for doing the same.